وعلى آله وأصحابه ونجم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزي به. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين فالحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور آل نبی پر صلی اللہ علیہ نبی الامہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علامہ حسن رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں: مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاداں کا سوالی ہے. مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاداں کا سوالی ہے. لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے. اور یا رسول اللہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے. تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. اور یا رسول اللہ ہمیشہ تم کرم کرتے ہو بگڑی حال والوں پر. ہمیشہ تم کرم کرتے ہو بگڑی حال والوں پر. بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے. بگڑ کر میری حالت نے میری بگڑی بنا لی ہے. اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب نے شفع محشر میں للکار دیا ہم کو. سب نے شفع محشر میں للکار دیا ہم کو. اے بے قصوں کے آقا اب تیری دفاعی ہے. یا رسول اللہ ہمیں اپنے نمازوں پر ناز نہیں ہے، ہمیں اپنے روزے پر ناز نہیں ہے، ہمیں اپنے زکوٰۃ و صدقات پر ناز نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال صالحہ پر ناز نہیں ہے، ہمیں ذکر و اذکار پر ناز نہیں ہے، ہمیں سجد و رکوع پر ہمیں سجود و رکوع پر ناز نہیں ہے. اگر یا رسول اللہ ناز ہے تو آپ کے وسیلے پر ناز ہے. اگر ناز ہے تو ہم آپ کے نام لیوا والا ہے. یا رسول اللہ چور سہی بد شہی مجرم و ناکارہ سہی پلہ ہلکا ہے سہی بھاری بھروسہ تیرا. اور مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑے، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا. حضرات یہ روزہ یہ روزے یہ نمازیں یہ ذکر و اذکار حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جایا کرتے ہیں، مدینے کے گلیوں سے نکل کر کے آپ جاتے ہیں اور بیٹھ جایا کرتے ہیں، رونے لگتے ہیں. لوگوں نے پوچھا تھا اے امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے کا نام عمر ابن خطاب ہے. سوال کر لیا اے امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشیاں منانے کا دن ہے، آج تو بھائیوں سے گلے ملنے کا دن ہے، آپ اس طرح زارو قطار کیوں رو رہے ہو؟ عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو، جس کے روزے رب کے بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس کے سجدے رب کے بارگاہ
बारगाह में मकबूल हो गए, जिसके ज़कात रब के बारगाह में मकबूल हो गए, जिसके अमाल सालिहा रब के बारगाह में मकबूल हो गए, उसके लिए ईद का दिन है। और जिसके रोजे गलीस कपड़ों में लपेट करके उसके चेहरे पर मार दिए गए, उसके लिए आज ईद का दिन है। तो हमें ये नहीं मालूम है कि मेरा रोजा रब के बारगाह में कबूल हुआ है कि नहीं है, मेरे सजदे रब के बारगाह में कबूल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ऐ लोगों, याद रखना, हमें अपने तकवे पर नाज नहीं करना है, हमें अपने ज़कात पर नाज नहीं करना है, हमें अपने तराबियों पर नाज नहीं करना है। अगर नाज करना है तो आमिना के लाल के साथ पर नाज करना है, अगर नाज करना है तो नबी मालिक मुख्तार पर नाज करना है। या रसूल अल्लाह, मुफ्त पाला था कभी काम की अलत न पड़ी, अब अमल पूछते हैं हाय निकम्मा तेरा। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मादन जोदी वल करम वालिहिल किराम युबनिहिल करीम मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखना प्यारे, आज ईद का दिन है। ईद कहते हैं खुशी मनाने को। अगर आपका भाई आपके साथ ज्यादती कर बैठा है, अगर आपसे बड़ा है, तो जा करके मोहब्बत के साथ उससे सीने से सीना मिला लो। और अल्लाहु अकबर, आज का ऐसा दिन है कि अगर आपके सामने दुश्मन भी आ जाए तो उसे सीने से सीना मिला लो। अपने पूरे बुग़्ज़ व हसद को अपने दिलों से खुरच कर फेंक दो। याद रखना, तुम अपने भाई को माफ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमा देगा। तुम अपने भाई को माफ करोगे, अल्लाह ताला तुम्हें माफ फरमा देगा। लेकिन मैंने पढ़ा है मक्का शरीफ की आदतें करीमाना है, लोगों की आदतें हुआ करती हैं एक बार सीना मिलाते हैं, और हमारे यहाँ वल्मा फरमाते हैं 3 बार मिलो, यानी 3 बार सीना मिलाओ। अगर एक से न खुश होगा दूसरे से खुश हो जाएगा, दूसरे से नहीं खुश होगा। मोमिन की शान ये है कि जब तीसरे बार सीने से सीना मिलाया जाता है तो उसका दिल नरम हो जाता है, वो अल्लाह के रज़ा के लिए अपने भाइयों को माफ फरमा दिया करता है। ऐ मुसलमानों, याद रखना, आज के दिन, ईद के दिन, कोई मोमिन को नाराज, किसी मोमिन को नाराज नहीं करना है, बल्कि अगर आप छोटा भाई है उससे अगर खता हो गई है, छोटा भाई है उससे अगर गलती हो गई है, तो अपना बेटा समझ करके, अपना छोटा भाई समझ करके उसे माफ कर देना। ऐ मुसलमानों, आज वो चेहरे जो अगले साल हमारे और आपके दरमियान नमाज ईद उल फित्र अदा किए थे, वो चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं। वो जा करके आज अल्लाहु अकबर अपने अपने कब्रों में आराम कर रहे हैं। क्या वो दोबारा मुझसे सीना मिलाने के लिए आएंगे? ऐ मुसलमानों, नहीं आ सकते हैं। उनके लिए हम दुआ तो कर सकते हैं, लेकिन मुबारकबाद नहीं दे सकते हैं। उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत तो कर सकते हैं, लेकिन उनसे मुसाफा नहीं कर सकते हैं जो हमारे दरमियान से रुखसत हो गए हैं। तो ऐसा ना हो मुसलमानों कि आपका दिल यकीना से भरा रहे और आप दुनिया से चले जाओ। अगर जाओ तो सारे मोमिनों को खुश करके जाओ, ताकि जब कब्र में मेरे आका तशरीफ लाए तो अर्ज कर सको, या रसूल अल्लाह, मैं अपने भाई को खुश करके आया हूँ, मैं अपने पड़ोसियों को खुश करके आया हूँ। आप जरा देखो मुसलमानों, आज जमीन के बंटवारे के मामले में एक भाई दूसरे भाई का अल्लाहु अकबर बागी बना बैठा है, सीने से सीना मिला रहा है, लेकिन उसका भी दिल बिल्कुल कीने से भरा हुआ है। आज अल्लाहु अकबर सारे कीनों को अपने दिलों से खुरच कर फेंक दो और कह दे, भाई मैं तुझे माफ करता हूँ, अल्लाह की रजा के लिए तू भी मुझे माफ फरमा दे। जब ऐसा करोगे, याद रखना मुसलमानों, ये ज़मीनें दुनिया में रह जाएंगी, ये पैसे दुनिया में रह जाएंगे। अगर तेरा भाई नादानी कर गया है तो कहते भाई ले ले, लेकिन तुम मुझसे राजी हो जा, ले ले। अगर मेरी गलती है तो मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, खुदा की कसम माफी मांगना तुम्हारा काम होगा और माफ कर देना रब्बा जल्ला शानहू का काम होगा। लेकिन कम अज कम माफ तो करो। लेकिन नहीं जी, हमारा नाम है
ہم بڑے ہیں، ہم نہیں جائیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر، اگر تم بڑے ہو تو اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کیا کرو، اپنے، اور اگر تم چھوٹے ہو تو اپنے بھائیوں، بڑے بھائیوں کا ادب کیا کرو۔ لیکن کیا ہو رہا ہے، ہم جائیں گے معافی مانگنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے میرے امتیوں سنو، اگر جھکنے سے تمہاری عزت کم ہوتی ہے تو قیامت کے دن مجھ سے لے لینا، قیامت کے دن مجھ سے لے لینا اور اپنے بھائی کو راضی کر لینا۔ اگر جھکنے میں تمہاری عزت جا رہی ہے تو قیامت کے دن میں اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اے مسلمانوں، حسد کو، کینے کو، بغض کو، اناد کو برس کر کے پھینک دو، سینے سے سینہ ملا لو، یہاں بھی کامیاب رہو گے، قیامت کے دن بھی کامیاب رہو گے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو دن بار بار لے کر کے آئے، لیکن افسوس ہے مسلمانوں، افسوس یہ ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیے ہیں۔ ملیں گے مطلب سے ملیں گے، دل میں حسد بیٹھا کر کے ملیں گے، اسے ملنا نہیں کہا جاتا ہے۔ ارے اگر تمہارا بھائی تمہارے ساتھ زیادتی کر دیا ہے، اس کو بھی معلوم ہے میں زیادتی اس کو کیا ہوں، تنہائی میں ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے، لیکن دنیا کی فکر، اپنے بیٹوں کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت کے آگے بھائیوں کی محبت کو بھول گیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں، جو درد بھائی سہ کر کے، جو مصیبتیں بھائی برداشت کر کر کے اپنے بھائی کا ساتھ دیتے ہیں، خدا کی قسم بیٹے کبھی نہیں دے سکتے۔ میں کہتا ہوں اٹھاؤ قرآن مقدس اور دیکھو اللہ اکبر، حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا، کئی زمانے کے بعد ملاقات ہوئی، اللہ نے انہیں نور نبوت عطا فرمایا تھا، وہ پہچان گئے یہ ہمارے ہی بھائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے میرے بھائی۔ یاد رکھنا اللہ نے ان کے برات پھر بیان فرمایا، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے یوسف میں نے معاف کر دیا، تم بھی اپنے بھائیوں کو معاف کر دو۔ تم سے ملاقات کرنے کے لیے ہے بات، کیونکہ آپ بادشاہ تھے، حکم دے دیا کہ دو دو بھائی ایک ساتھ دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جائیں۔ سب بھائی بیٹھ گئے، دسوں بھائی، باقی بچے بنیامین تو کہنے لگے تم بھی بیٹھ جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آ گئی، فرمایا اگر میرا یوسف ہوتا، میرا بھائی تو میرے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاتا۔ کہا اگر میں تمہارا بھائی بن جاؤں تو فرمایا آپ سے بہتر کون ہوگا۔ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ پھر رات کا وقت آیا، کہا دو دو بھائی ایک ایک کمرے میں سو جاؤ۔ دو دو بھائی چلے گئے، دسوں بھائی ایک ایک کمرے میں سونے کے لیے۔ باقی بچے بنیامین اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں، کاش میرا بھائی یوسف بھی ہوتا تو آ کر کے میرے ساتھ بستر پر لیٹ جاتا۔ اے مسلمانوں، دولتوں کے لیے بھائیوں کو نہ چھوڑو، چند پیسوں کے لیے بھائیوں کو نہ چھوڑو۔ یاد رکھنا اللہ اکبر، بغاوت لاکھ سے ہی، دشمنی لاکھ سے ہی، لیکن اگر تمہارا واقعی حقیقی بھائی ہے تو اس کے متعلق اپنے دل میں محبت پیدا کرو۔ بھائی کی یاد آ گئی، رات میں گئے، کہا اگر میں تمہارے ساتھ سو جاؤں تو کہا بہتر ہوگا۔ رات میں فرمایا تم کوئی نشانے جانتے ہو ان کی؟ تو کہا ہاں میں جانتا ہوں، جب وہ چھوٹے تھے تو میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک قیمتی انگوٹھی بنا کر کے انہیں بنوا کر کے انہیں پہنایا تھا، رات میں دکھائے۔ کہا خوش ہو جاؤ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں، خوش ہو جاؤ میں ہی تمہارا بھائی یوسف ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کتنی جدائی برداشت کی۔ آج کہتا ہے بھائی میرے لیے کیا ہی کیا ہے، ارے تو مصیبت میں پڑے گا بیٹا بعد میں آئے گا، اگر دیندار بھائی ہے تو سب سے پہلے بھائی آ جائے گا۔ لیکن بھائیوں کو خوش تو کرو مسلمانوں، کینے کو اپنے دلوں سے نکال کر کے پھینکو۔ اور سنو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے باپ کا حق بیٹے پر واجب ہے، ایسے بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر واجب ہے۔ یہ بھی مسئلہ سنو، بڑا بھائی باپ کے درجے پر ہوتا ہے، بڑا بھائی کا کہنا مانو، مشورہ اپنے بھائیوں سے کیا کرو، بیٹوں کو ایک کنارے کر دو، پہلے بھائیوں کو بلا لیا کرو۔
अगर जो खुदा की कसम जो मशवरा अच्छा मशवरा भाई दे देगा तुम्हारा बेटा कभी नहीं दे सकता है, क्योंकि तुम्हारा खून और तुम्हारे भाई का खून एक है, तुम्हारे बेटे का खून दूसरा हो जाया करता है। इसलिए अपने भाइयों से सच्ची मोहब्बत करो और कोशिश ये करो हमारा भाई मुझसे राजी रहे। अल्लाह ताला हम सबों को अपने भाइयों से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे सीनों को बुग़्ज़ व इनाद से पाक फरमा दे। बयान ये कर रहा था, आज ईद का दिन है, आज खुशियां मनाने का दिन है। मुसलमानों अपने भाइयों से मिलो, अपने हमसायों के यहाँ जाओ, उनकी खैरियत पूछो, उनके लिए दुआएं करो, खुशियां मनाओ। याद रखना मुसलमानों, ये ईद का दिन है, खुशियां मनाने का दिन है। अब उन यतीम बच्चों से जा करके पूछो जिनके वालिदैन नहीं दुनिया से जा चुके। कहते हैं ना सब लोग मिलते हैं यार, सब मिलते हैं, दोस्त भी मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं, वो बाप नहीं मिलता है। अगर बाप तुम्हारे सर पर अगर हाथ रख दे और कहते बेटा ईद मुबारक हो, उसकी खुशी एक पल्ले में रखो और सारे लोगों की ईद मुबारक की खुशी एक पल्ले में रखो। तो बापों से भी मिला करो, अगर वो सही है तो उनका अदब किया करो। अगर 1000 रुपए आपके पास भी है, पैसों से आपका जेब भरा हुआ है, लेकिन बाप का अगर 10 रुपया मिल जाए तो उसे तोहफा समझ कर रख लिया करो। ऐ मुसलमानों, ये 10 रुपए 10 के सिक्के बहुत कीमती हुआ करते हैं, तुम्हारा लाख इन 10 के सिक्कों के बराबर नहीं हुआ करता है। लिहाजा बापों से ईदी लिया करो, माँ से ईदी लिया करो, माँ के पास जाया करो, बहनों के पास जाया करो, अपने खुशियों को तकसीम किया करो, इनसे मुलाकातें किया करो। और अगर कोई खता हो गई है तो बाप के सामने हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया करो। इनके जाने के बाद कोई सहारा देने वाला नहीं होता है, इनके जाने के बाद कोई मशवरा देने वाला नहीं होता है। अपने बापों का अदब करो, अपने भाइयों का अदब करो, एक दूसरे के हुकूक को पहचानो। अल्लाह ताला हम सबों को दीन हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये ऐलान, जरूरी ऐलान ये है कि तरावी पढ़वाई आप थोड़ा थोड़ा और दें। इमाम साहब 1 महीना मेहनत किए हैं, ये खुश होकर के जाए। हर साल जो आते हैं उनसे कोई मुतालबा नहीं होता है कि इतना दूंगा मैं, कोई तकरूरी के वक्त कोई ये मुतालबा नहीं किया जाता इतना आपको मिलेगा। तो इतना आप हजरात दे दें कि आपके तरावी के इमाम खुश होकर के यहाँ से जाए। मैं अपने लिए आज 12-13 साल हो गए, अपने लिए मैं किसी से 1 रुपया भी नहीं मांगा हूँ। इन इमाम साहब के लिए जो आते हैं हमारे यहाँ, उन्हीं के लिए हम मांगते हैं। 13,000 कुछ रुपए हुआ था नूरी, लिहाजा आप हजरात ज्यादा से ज्यादा और ताउन कर दो ताकि खुश होकर के जाए। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला इमाम तरावी को और इल्म दीन से आरास्ता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। आप हजरात खड़े हो जाए।